Welcome to 영어서원 백운재. 영어서원 백운재에 오신 여러분들을 환영합니다. 이번 시간은 지난 시간에 이어서 만두키아 우파니샤드 verses 4 and 5 만두키아 우파니샤드 4절과 5절을 함께 읽어볼 텐데요. 그럼 지난 시간에 읽어보았던 만두키아 우파니샤드 그 앞부분은 어땠었는지 다시 한번 잠깐 리뷰하고 이번 시간 부분으로 돌아가겠습니다. Verse 1. Om stands for the supreme reality. Om is a symbol for what was, what is, and what shall be. Om represents also what lies beyond past, present, and future. 옴은 지상의 가장 높은 지고의 실제를 상징한다. The supreme reality. 옴은 과거, 현재, 미래의 실제를 상징한다. 심볼이다. It is a symbol for what was, what is, and what shall be. 옴은 과거의 것, 지금의 것, 그리고 앞으로 어떻게 될 것, 그 모두를 상징하는 심볼이다. 옴은 또한 과거, 현재, 미래 너머의 실제를 상징한다. It's a transcendental reality. 초월적 실제인 것이다. Om represents also what lies beyond past, present, and future. Verse 2. Brahman is all, and the self is Brahman. This self has 4 states of consciousness. 브라만이 모든 것이다. 다다. 그리고 the self, 아트만, 참나 또한 브라만이다. 참나가 곧 브라만이다. 아함 브라마스미. 아트만 is Brahman. 범아일여. 그렇게 풀었었죠. 브라만과 참나는 하나이다. 그런데 이 참나는 4 states of consciousness. 4가지 의식 상태를 가지고 있다. It's fourfold. 4겹이다. 4 dimensions. 4 차원을 가지고 있다. 4 conditions. This self has 4 states of consciousness. 이 참나는 4가지 의식 상태를 가지고 있다. Verse 3. The first is called Vaishnavara, in which one lives with all the senses turned outward, aware only of the external world. 그 첫 번째는 바이슈바나라인데 거기서 사람의 모든 감각기관들은 밖으로 turned outward, 오직 바깥 세상만을 알아채고 있다. 모든 감각기관들과 또 지성과 마음과 all the senses and mind and intellect all turned outward, aware only of the external world. Verse 4. Taijasha is the name of the second, the dreaming state, in which, with the senses turned inward, one enacts the impressions of past deeds and present desires. 타이자샤는 그 두 번째 의식 상태를 가리키는 말인데 꿈꾸는 상태를 말하며
거기서 사람의 의식은 안으로 향하고 senses turned inward. 또 지금 욕망하는 것들을 연기해내기도 한다. 이제 이번 시간에 함께 또 한 10개의 different English translations 영어 번역본을 읽으면서 나름 또 생각나는 부분들을 한번 강해할 것인데요. Verse 5. The third state is called prajna. pragina라고도 하고 prajna라고도 하고요. Of deep sleep in which one neither dreams nor desires. There is no mind in prajna. There is no separateness. But the sleeper is not conscious of this. Let him become conscious in prajna, and it will open the door to the state of abiding joy, bliss, ananda. 그 세 번째는 프라기아라고 하는 상태인데 깊은 잠에 빠진 상태를 말한다. 꿈도 꾸지 않으며 꿈도 꾸지 않는 깊은 잠이죠. 거기서 사람은 꿈도 꾸지 않으며 또한 아무런 욕망도 없다. 프라기아 상태에선 마음이 없으며 따라서 분리라는 것도 따로 존재하지 않는다. 그러나 이렇게 깊은 잠에 빠져 있는 이는 이런 것을 의식하지 못한다. 프라기아 상태에서 의식으로 깨어있는 자는 잠잘 때도 되는 자는 늘 지속되는 환희의 상태로 드는 문을 열게 되는 것이다. 그래서 이제 이번 시간에 살펴볼 Mandukya Upanishads verses 4 and 5 한번 10가지 영역본들이 어떻게 구체적으로 좀 더 상세하게 묘사하고 있는지 한번 함께 읽어봅니다. 로이엘의 번역본은 His second condition is Taijasa, whose place is in dream, whose knowledge are the internal objects, who has 7 members, 19 mouths, and enjoy the subtle objects. 지난 시간에 잠깐 살펴보았던 그 7 members, 7 지체, 7개의 팔다리와 19 mouths, 19가지의 그 지정의, 인간이라는 혼이 가지고 있는 감각기관이라든지 의식기관이라든지 또 지성기관이라든지 깨어있는 상태에서는 gross objects, 거친 사물들을 감지하고 깨닫고 인식하고 판단하고 그러는 반면에 꿈의 상태에서는 subtle objects, 미묘한 gross가 아니죠. 눈으로 볼 수 있고 귀로 들을 수 있고 코로 냄새 맡을 수 있고 혀로 맛볼 수 있고 피부로 만져볼 수 있고 그런 것들이 아닌 꿈속에서만 존재하는 묘한 대상들을 즐긴다. 이렇게 되어 있는 것이죠. 그러니까 지난 시간에 봤던 그 아드바이타 베단타, 그 불이 베단타에 나오는 삼신, three bodies theory, gross body, the subtle body, and the causal body. 하나는 육신이고 두 번째는 미묘한 몸이고 세 번째는 모든 것에 동기를 부여하는 원인을 제공하는 causal body, 인체라고도 하고요. 원인체. 그래서 지금 꿈의 상태에서는 subtle body, 그 묘한 몸을 입고 말하자면 그리고 19 mouths, 여러 가지 그
지정의 기관들을 통해서 internal objects, 내면으로 향한 그 기관의 인간의 기관들이 감각기관이나 지능기관들이 그 꿈 안의 세계에서 알고 꿈 안의 세계에서의 대상들을 감지한다. 그러니까 지금 verse 4절은 꿈의 세계를 그리고 있는 것이죠. 지금 만두케 우파니샤드에서 그리고 있는 세 개의 그 의식 상태. The waker, the dreamer, and the deep sleeper. 깨어있는 자, 꿈꾸는 자, 그리고 깊은 잠에 빠진 자. 그리고 마침내 투리야, the fourth state, 네 번째가 이제 궁극적으로 그 실존의 바탕이 되는 것인데요. 자, 그럼 아우로빈도는 또 어떻게 번역을 했나요? He whose place is the dream, who is wise of the inward, who has 7 limbs, to whom there are 19 doors, who feeleth and enjoyeth subtle objects, taijasa. The inhabitant in luminous mind, he is the second. 두 번째, 꿈꾸는 상태가 그 두 번째다. 타이자사라고 하는데 그건 luminous mind, 환하게 불 켜진 마음, 환하게 비추어진 마음에 거하고 있는 것이다. 어떤 의미에서는 깨어있는 상태보다 좀 더 투리야, 그 실존의 참나 상태에 조금 더 가깝다? 그렇게 말할 수는 없겠지만 어쨌든 luminous mind, 밝혀진 마음이다. 티베탄 부디즘에서는 luminosity라는 표현을 하죠. 광휘의 마음이다. 빛으로 둘러싸인 마음이다. 바깥 세상의 거친 대상들로부터 격리된 그 꿈의 세계에서는 그 의식은 나름대로 the inhabitant in luminous mind, 광휘의 마음, 비추어진 마음, 그런 마음 상태에서 feels and enjoys subtle objects, 거친 대상이 아니라 미묘한 대상들을 즐긴다. 휴먼 이렇게 번역을 했네요. The dreaming state, inwardly cognitive, having 7 limbs, having 19 mouths, enjoying the exquisite, the brilliant is the second fourth. 우리가 만두키아 우파니샤드에서 말하고 있는 네 가지 의식 상태 중에서 두 번째인 타이자사는 the brilliant, 밝게 빛나는 환한 그런 상태로 또 묘사를 하고 있네요. Enjoying the exquisite, 아주 그 미묘한 것들을 즐기는. 시인 예이츠와 수아미 포로히트는 이렇게 번역했네요. The second is the mental condition. 첫 번째 것이 waking state가 physical condition이라면, 물리적인 육체적인 상황이라면 이것은 마음의 상황이다. Mental condition, perception turned inward, 지각 상태가 안으로 향해 있고 7 agents, 19 agencies, wherein the self enjoys subtle matter. 참나가 the self, 대문자죠. subtle matter, gross matter가 아닌 묘한 물질들을 즐긴다. 꿈의 진료는 결국 우리가 깨어있는 상태에서 보고 듣고 냄새 맡고 맛보고 만지는 그런 거친 대상들이 아닌 subtle matter, 묘한 물질들을 즐긴다. 꿈의 세계가 그런 것이죠. This is known as the dreaming condition. 간단히 말해 이것은 꿈꾸는 경지인 것이다. 스와미 니킬 라난다는 이렇게 번역을 했군요. The second quarter, second pada,
is Taijasa, whose sphere of activity is the dream state. 행동 반경은 꿈의 상태다. Who is conscious of internal objects, who is endowed with 7 limbs and 19 mouths, and who is the experiencer of subtle objects. gross matter가 아닌 subtle matter를 즐긴다. 라다크리시나는 이렇게 번역을 했네요. The second quarter is Taijasa, whose sphere of activity is the dream state, who cognizes internal objects, who has 7 limbs and 19 mouths, and who enjoys experiences the subtle objects. 타이자사가 그 두 번째 단계요. 두 번째 국면인데 꿈꾸며 안으로 향한 의식이다. 7개 팔다리와 19개 입을 가진 그는 미묘한 대상들을 즐기는 자이다. 꿈이라는 세계가 확실히 깨어있는 세계와 다르긴 다르죠. 그러면서 또 없는 것도 아니죠. 그렇지만 또 현실 세계의 감각으로는 또 있다고 할 수도 없는 것이고 다만 환상만은 아닌 것이죠. 스와미 감비히라난다는 이렇게 번역을 했습니다. Taijasa is the second quarter, whose sphere of activity is the dream state, whose consciousness is internal, who is possessed of 7 limbs and 19 mouths, and who enjoys subtle objects. 같은 말이죠. 마스카로는 이렇게 The second condition is the dreaming life of inner moving consciousness. 안으로 드는, 안으로 움직이는 의식의 꿈꾸는 세상인 것이다. Enjoy the 7 subtle inner elements in its own light and solitude. 그 나름대로의 빛과 홀로 고독 속에서 7 subtle inner elements, 7개의 묘한 내면적 요소들을 즐긴다. 지난 시간에 잠깐 살펴본 것처럼 7 subtle inner elements 또는 앞에서 7 limbs라고 표현한 것은 macrocosm, 대우주 세계. 인체나 사람이라는 혼이 가지고 있는 microcosm, 소우주에 대비해서 macrocosm, 대우주라는 이 세상이 어떻게 만들어져 있는가. 지수, 화풍공, 그리고 그것들의 유기적 온통, 그리고 그것들이 만들어내는 어떤 에너지. 베단타나 아유르베다나 인도 철학에서는 이걸 프라나라고 하고 중국이나 우리 동양 문명권에서는 치, 우리 말로는 기라고 하는 거죠. 기. 조선시대 선비들이 그렇게 논쟁을 벌였던 이냐 기냐 그것이 1원이냐 2원이냐 이기 1원론 이기 2원론 그래서 그 기라는 그 도가에서는 상당히 중요한 개념이죠. 기. 그래서 이제 the 7 subtle inner elements 뭐 굳이 말하자면 지수 화풍공 그리고 그것이 온통으로서 존재하는 것 그리고 기 프라나 이런 subtle inner elements를 즐기고 있는 subtle body다. 그러니까 우리가 physical body, 육체라는 것은 눈, 귀, 코, 입, 혀, 피부, 의식 뭐 이렇게 반야심경에서 안, 이, 비설, 신의 그렇게 표현하는 것을 육체에 있는 기관이라고 하자면 꿈속에서는 실제로 그 안, 이, 비설, 신의가 깨어있는 상태처럼 작용하는 것은 아니죠. 그런데 꿈속에서는 꿈속 세계 나름대로 안, 이, 비설, 신의, 눈, 귀, 코, 입, 혀, 몸, 의지 이런 것들이 나름대로 subtle, 그 미묘한 몸 안에서 작용을 하고 있는 것이죠. 그래서 그것을 subtle body, 묘체, 그 꿈속에서는 묘체가 작동한다. 그렇게 얘기할 수도 있는 것이죠. 에스워란 가장 평이한 영역본이라고 하는 이 번역은 이렇게 되어 있네요.
Taijasa is the name of the second, the dreaming state in which, with the senses turned inward, one enacts the impressions of past deeds and present desires. 타이자사는 그 두 번째 의식 상태를 이름하는 것인데, 꿈꾸는 상태를 말하면 거기서 사람의 의식은 안으로 향하고 with the senses turned inward. 사람은 과거에 행한 것들의 인상들을 재현해내고 enacts the impressions of past deeds. 또 지금 욕망하는 것들을 연기해내기도 한다. 표출해내기도 한다. One enacts the impressions of the past deeds and present desires. One enacts present desires. 지금 뭔가 욕망하고 있는 게 있으면 그것이 꿈에서 또 나타나기도 한다. 올리벨 이렇게 번역했군요. The second quarter is Taijasa, the brilliant one. 밝게 빛나는 상태다. 이렇게 표현을 했어요. Situated in the state of dream, 꿈속에 있는. Perceiving what is inside, possessing 7 limbs and 19 mouths, and enjoying refined things. 뭔가 아주 refined, 아주 세련된, 세세하게 그렇게 다 나누어진 그런 아주 refined, 밀가루를 탁 빻아가지고 아주 완전히 빠진 상태를 refined 그렇게 얘기하는 것이죠. refined sugar, gross sugar를 거친 그 설탕 덩어리가 사람들 구미에 맞게 먹기 좋게 refined sugar 하면 아주 세세하게 갈아진 그 상태를 나타내는 것이죠. refined things. 그런 식으로 표현을 했는데요. 그래서 결국 지금 만두키아 우파니샤드에서 얘기하고 있는 4가지 의식 상태, 또 아드바이타 베단타에서 얘기하고 있는 3가지 그 몸, gross body, subtle body, causal body, 그리고 fourth state, turiya, the pure consciousness, 또는 그저 바라보는 의식이다 이렇게 해서 witness consciousness 그렇게 표현하기도 하죠. 그래서 이제 그 gross body in waking state, subtle body in dreaming state, causal body in deep sleep state, and no body, just the pure consciousness, the fourth state of consciousness, known as turiya. 그렇게 되는 것이죠. 그래서 지금 만두키아 우파니샤드 verse 4, 이 꿈의 상태를 지금 기술하고 있는데요. 꿈 얘기를 이제 하다 보면은 인도 사람들은 늘 자나카 왕에 대한 그 얘기를 하곤 하는데요. 잘 알려진 얘기고 인도 사람들에게는 뭐 우리가 장자의 호전몽, 장자의 꿈 얘기하듯이 인도 사람들은 자나카 왕의 꿈 얘기를 하죠. 이제 뭐 긴 얘기를 짧게 줄이자면 이 왕이 이제 왕이었는데 적국의 침략을 받아가지고 완전히 망해가지고 쫓겨나서 거지가 되는, 신세가 되는 그런 아주 참담한 꿈을 꾸고, 이분이 이 왕이 생각하기에 참 이게 꿈 같지가 않다. 꿈에서 깨어나서도 늘 말하기를 그 꿈이 사실인가? 아니면 이것이 사실인가? Was that true or is this true? 이렇게 자꾸 물어보는 거예요. Was that true or is this true? 이렇게 뭐 is this true or is that true? Is this real or is that real? 이게 진짜냐? 저게 진짜냐? 꿈이 맞는 거냐? 지금 이게 맞는 거냐? 그 꿈의 상황이 너무나도 참담하고 참 모질게 고통스러운 것이었기 때문에 그 꿈에서 느낀 그 모든 것들이 실제보다 더 생생하게 지금 남아있는 것이죠. 이 자나카 왕의 의식 속에는. 그래서 그 꿈에서 깨어난 후에도 도저히 뭐 주위 사람들이 그것은 꿈이었다라고 얘기하고 지금 왕은 아직도 왕이십니다.
이 모든 것에 변함이 없습니다. 이렇게 고하는데도 계속 Is this true or is that true? Is this real or is that real? 이렇게 오랜 동안 그 꿈과 현실 세계의 그 아주 완전히 혼동된 상태에서 있었던 거죠. 그래서 이제 마침내 마하리시 이 그 궁실에 있는 이제 결국은 리시는 보는 자, 그 seer라는 말인데 이제 스승이죠. 현자. 어 이스라엘 전통에 의하면 뭐 이제 선지자, 예언자 그런 정도 되겠죠. 그 궁중에 있는 현자인 바시스타가 와 가지고 immediately recognized the king's confusion. 그 왕의 그 혼란된 상태를 즉각 알아채고는 말하기를 King Janaka, neither beggar nor emperor is real. 그 거지도 황제도 둘 다 진짜가 아닙니다. You alone are real. 이제 그게 결론인 것이죠. 그 얘기를 보면 그 꿈속에서 있었을 때 그 혹독한 꿈 현실 속에서 분명히 계셨죠. Yes. 지금 그 꿈에서 깨어나서 지금 이 현실 속에 들어와 있는 그 왕은 지금 계시죠. Yes. 그 둘 다 yes, yes 한 다음에 King Janaka, neither beggar nor emperor is real. 꿈속에서의 거지나 지금 현실 속에서의 황제나 둘 다 가짜입니다. You alone are real. You yourself are the truth. 그 꿈의 세계를 체험하고 또 지금 현실 세계를 체험하고 있는 그 바탕인 You alone are real. 이렇게 얘기가 되는 것이죠. 이 얘기도 이 얘기 자체만으로도 상당히 긴 스토리와 또 그 나름대로의 의미를 곱씹어 볼 수 있는 얘기인데요. 또 우리 동양권에서는 뭐 인도도 동양이지만 좀 극동으로 오면은 좀 더 동쪽으로 오다 보면 이제 호접몽이라는 그 호접지몽 또는 호접몽, 흔히 장자의 꿈으로 이렇게 알려진 얘기도 상당히 잘 알려져 있는 것이죠. 옛날에 장자 이름이 장주인데 장주가 꿈에 나비가 되었는데 훨훨 나비처럼 날아다니는 것이 스스로 기뻐 제 뜻에 맞았더라. 너무 좋았더라. 그래서 장주를 알지 못했다. 꿈속에서 그는 다만 한 마리 나비였던 것이다. 그런데 갑자기 깨어 곧바로 뚜렷이 혹은 놀라서 보니 장자가 되어 있는 것이었다. 그래서 말하기를 부지 알지 못하겠다. 장자가 꿈의 나비가 된 것인가 아니면 지금 나비가 꿈에서 장자가 된 것인가. 지금 꿈에서 깨어있는 이 장자는 나비가 꿈을 꾸고 있는 것인가. 꿈속에 있는 나비는 장자가 꾸었다 하겠으되 지금 내가 꿈에 깨어있는 이 장자는 혹시 나비의 꿈이 아닌가. 장자와 나비 사이에 반드시 구분이 있다. 이것이 만물의 변화라고 하는 것이다. 이렇게 장자 제물론에 나오는 그 호접몽 얘기가 있죠. 그래서 결국 이것을 만두케 우파니샤드의 의미로 보자면 나비도 장자도 둘 다 실제가 아니다. 실제는 오로지 이 모든 것을 체험하고 의식하는 그 바탕이다. 이제 그런 식으로 얘기가 전개되는 것이죠. 그래서 He whose place is the dream, who is wise of the inward. 그 내면 세계, 그 subtle body, 그 묘한 몸으로 감각하고 체험하는 그 꿈의 세계라는 것은 subtle and luminous, 아주 미묘하고 또 밝은 경지인 것이다. 그렇게 이제 꿈의 세계가 어떻게 wakeful state, waking state, 깨어있는 상태와 다른가. 만두케 우파니샤드의 하나의 그
진짜 절묘한 그 진리 전달 방법은요, 달리 어떤 그 형이상학적이거나 철학적이거나 좀 현상학적인 아주 그런 좀 어렵게 설명하진 않고, 우리 모두가 체험하는 것을 공통적으로 다 알고 있고 상식적으로 체험하고 깨닫고 있는 것을 근간으로 해서 이제 진리를 설명하는 것이죠. 예컨대 깨어있는 상태, 누구나 다 경험하는 것이죠. 꿈꾸는 상태, 누구나 다 경험하는 것이죠. 딥 슬립 상태, 누구나 다 경험하는 것이죠. 잠자면서 깊은 잠에 빠져서 꿈도 꾸지 않고 그저 잠 상태에 빠져 있는 것. 누구나 다 공통적으로 보편적으로 체험하는 그 세 가지 의식 상태를 그저 평범하게 설명한 후에, 이 모든 세 가지 의식 상태의 바탕은 굳이 네 번째라고도 할 수 없는, 사실은 이 세 가지 의식 상태를 전부 아우르는, 그리고 관통하는 그 바탕은 바로 투리야, the pure consciousness, 순수 의식인 것이다. the witness consciousness, 이 모든 것을 바라보고 있는 그런 의식 상태인 것이다. 그 바탕으로 우리를 이끌기 위해서, 그 바탕을 깨닫게 하기 위해서 우리가 공통적으로 모두 다 체험하는 깨어있는 상태, 꿈꾸는 상태, 깊은 수면 상태, 이 세 가지를 설명하면서 궁극적으로는 이 세 가지 의식 상태를 모두 관통하고 있는 바로 그 바탕을 보라. 그것이 바로 아트만, the real self, I am, the impersonal life, 그 비개성적 생명인 것이다. 그것을 가리키고자 하는 것이죠. 가리키고 또 가르쳐서 깨닫게 하는 것이죠. 그럼 이번 시간엔 여기까지 함께 하고, 다음 시간에 verse 5를 한번 또 함께 읽어보도록 하겠습니다. Until next time, take care.